Good morning. Today we are dealing with real-time operating systems. Let us first look into the operating system service goals. So the main goal or main aim of the operating system is to give perfection and correction during a service. OS service facilitates easy sharing of resources as per schedule and allocation. So, that means no processing task or thread uses any resource until it has been allocated by the OS at a given instant. Okay, so thereby it gives the perfection and correctness to the services the user asks. Okay, so what is a resource? As you all know, a resource can be a processor or processors, memory, I/O, devices, virtual devices, system timers, software timers, keypad, displays, printer, memory, and other such resources which processes requests from the OS. I think you know what's the meaning of a resource. So whatever things which are used for processing are resources. Okay. So first one is facilitating easy sharing of resources as per schedule and allocation. So as to get the perfection and correctness during a service. Okay. Next goal is facilitating easy implementation of the application program with the given system hardware through the system software. So then there is a third point, optimally scheduling the processes on one or more CPUs if available by providing an appropriate context switching mechanism. Okay, then fourth one is maximizing the system performance to let different processes share the resource most efficiently with protection and without any security breach. Then, providing management functions for the process, memory, file, physical and virtual devices and IOs, and for other functions for which it is designed. And sixth one, providing management and organization functions for IOs, devices, files and file-like devices. Then, providing interoperability of application on different network, and also provides a common set of interfaces that integrates various devices and applications through standard and open systems. And it also provides easy interfacing and management functions for the network protocols and network. It also provides portability of the application on different hardware configurations. So there are 10 main goals of the OSs. Okay. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് OSൻ്റെ മെയിൻ ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർവീസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പെർഫെക്ഷനോടും കറക്ഷനോടും കൂടി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് അങ്ങനെ പെർഫെക്ഷനോടും കറക്ഷനോടും കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കറക്റ്റ്നെസ്സിനോടും കൂടി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസോഴ്സസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ബിറ്റ്വീൻ ദ ടാസ്ക്സ് ആൻഡ് ത്രെഡ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യണം, മെമ്മറീസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഈസി ഷെയറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും പറ്റുമോ അതൊക്കെ ഈ OS ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഡോക്ക് ഫയൽ ഈസ് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം. സോ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ OS അലോ ചെയ്തിരിക്കണം.
അപ്പോൾ ഡോക്ക് ഫയൽ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമില്ലേ. അപ്പോൾ അത് അലോ ചെയ്യാത്തൊരു സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോക്കിലുള്ള ഡാറ്റാസോ ഒന്നും നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. സോ ദ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ മസ്റ്റ് അലോ the application programs to run in that system. Okay, that's the second point. Then ഇപ്പോൾ ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ എത്ര CPUs ഉണ്ടെങ്കിലും കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്വിച്ചിങ് മെക്കാനിസം വെച്ചിട്ട് ഓരോ പ്രോസസ്സുകൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, സ്വിച്ച് ചെയ്ത് പോകണം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഷെഡ്യൂളിംഗ് മെക്കാനിസം ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ OS. ദെൻ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം പെർഫോമൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം 10 ടാസ്കുകളുണ്ട്, 10 റിസോഴ്സസ്, ആ ടാസ്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 10 പ്രിൻറ്റേഴ്സ്, 10 കീബോർഡ് അങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. സോ അത് എന്താണ്, ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കീബോർഡുള്ളൂ, അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടാസ്ക് ഷുഡ് ഷെയർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ബ്രീച്ചുകളും ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് അതിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്ത് ഈ ഷെയറിങ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഷെയർ ഡാറ്റ പ്രോബ്ലവും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് അത് എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് OS സെറ്റ് ചെയ്യണം. OS ആണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. ഇനി എന്താ, ഇത് കൂടാതെ നമുക്കിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ടാസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടാസ്കിന് ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, അതിന് ഒരു സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഓരോ പ്രോസസ്സിനും ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, ആ ഫങ്ഷൻസും ആര് ചെയ്യണം, OS ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് അതിന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, നമുക്ക് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ അവർക്കും നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ്, ദർ ഈസ് പ്രൊവൈഡിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫങ്ഷൻ. സെയിം തന്നെ നമുക്ക് അത്, പക്ഷേ IO ഡിവൈസസിനും ഫയൽസിനും നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയാം. അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ ഡിവൈസസിനും എല്ലാ ടാസ്കിനും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുണ്ടോ അതൊക്കെ ആ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഫുള്ള് ക്രിയേറ്റ്, ഡിലീറ്റ്, വ്യൂ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും OS ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് എന്താണ്, ഡിഫറെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ വൈഫൈ യൂസ് ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ പല നെറ്റ്വർക്ക്സ് യൂസ് ചെയ്യും. അതിലൊക്കെ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആയാലും നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ആയാലും വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ദെൻ അതിനുള്ള പ്രൊവിഷനും OS ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നമുക്ക് പല ഡിവൈസസായിട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യാനും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താണ്, ഈ OS സർവീസാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്താണ്, വി ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ഈസി ഇൻ്റർഫേസിങ് ഫോർ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോട്ടോക്കോൾസ് ഓൾസോ. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് അതുപോലെ ഇൻ്റർഫേസിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നെറ്റ്വർക്ക്സിനും ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് OS ആണ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരിക. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്, ഡിഫറെൻറ്റ് പോർട്ടബിലിറ്റി ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, ഹാർഡ്വെയർ കോൺഫിഗറേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോർട്ടബിലിറ്റി ആപ്ലിക്കേഷൻസും നമ്മൾക്ക് OS ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരിക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് OS സർവീസ് ഗോൾസ് ആണ്. 10 എണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കുക.